खेती कानूनों के खिलाफ किसानों नूं संघर्ष करदिआं काफ़ी लंबा समा हो चुकिया ते किसान अपने घर छड्ड के दिल्ली के बार्डरां ते बैठे ने। कह सकते हैं कि हुण किसानों ने दिल्ली के बार्डरां नूं ही अपना घर बना लिया। इस तरह अज तुहानूं दो किसानां दी कहानी सुणाउने आ जो अंदोलन की शुरुआत तो ही उसदे नाल जुड़े हुए ने। तुहानूं दस दईए कि किसानी अंदोलन जो कि 26 नवंबर 2020 नूं शुरू होया सी, शुरू तो कह सकते हैं पहले ही हो गया सी, पर किसानों ने 26 नवंबर 2020 नूं दिल्ली दीआं सरहदां ते कब्जा कीता सी। दो किसान जो कि जिला संगरूर नाल संबंध रखते हैं, उन्हां चों सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि संगरूर दे नेड़े पिंड मंगवाल दा एक किसान गुरजंट सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल दे नाल जुड़िया होया ते गुरजंट सिंह ने पिछली दिवाली जो है संगरूर दे रेलवे स्टेशन ते मनाई सी ते इस बार दी दिवाली उसने दिल्ली दे बार्डर ते मनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरजंट सिंह दे कोल करीब 2.5 एकड़ जमीन है। जेकर परिवार की गल करिए तो उसके परिवार विच उसकी पत्नी जो है कुछ साल पहला इस संसार तो चले गई सी ते उसदे घर दे विच हुण एक बेटा, नूंह ते एक छोटा पुत्त है। इस दौरान उन्हां दे परिवार मैंबरां ने गलबात करदिआं इह कहा कि जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सी उस समय तो ही उन्हां दे पिता गुरजंट सिंह इस अंदोलन का हिस्सा बने हुए ने ते उन्होंने धरने की शुरुआत संगरूर दे रेलवे स्टेशन तो की सी ते ज़्यादातर उन्हां दी ड्यूटी उत्थे रात दी हुंदी सी ते पिछली दिवाली उन्होंने स्टेशन ते मनाई ते इस साल की दिवाली उन्होंने दिल्ली के बार्डर ते मनाई है। इस बारे जानकारी दिंदिआं ते भावुक हुंदिआं परिवारक मैंबरां दा होर की कहना तुहानूं सुणाउने आ। 2.5 किले जमीन दे मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ ते बेटा, 4 जियां मदर दी मेरी डेथ हुई। कदों तो फादर साहब दा इधर फादर साहब जदों स्टेशन ते चलिया सी पहला शुरू होया तां उन्हां दी ड्यूटी सी, दिने भी चले जांदे सी, नाइट ड्यूटी सी, उन्हां दी रात नूं स्टेशन ते रहिंदे सी, राखी रखवाली समान दी। पिछली बार भी दिवाली नूं हो स्टेशन ते सीगे। उस टाइम लग्या सी दिवाली वेले नहीं घरे हैंगे। हाँ जी, वो चले गए सी, दस के गए सी भी आना, फिर वो कहंदे भी अज मैं रात उत्थे रहांगा, दिवाली उत्थे मनावांगे असीं। बाकी जदों 26 तरीक नूं शुरू होया ये फिर उत्ते दिल्ली चले गए जी। फिर दिल्ली तो काफ़ी टाइम असीं कहा भी एक बारी आए सीगे, थोड़े दिन ला के 5-7 दिन, फिर दोबारा फिर दिल्ली चले गए। 2 महीने वो स्टेशन ते पैंदे रहे ने रात नूं। पिछली दिवाली भी ना स्टेशन ते मनाई ते जब 26 नवंबर तो वो दिल्ली चले गए, यानी कि उरे वाले फंक्शन मेरे तकरीबन 35-40 गेड़े दिल्ली दे ने जी आ साल दे विच। किसी दिन मैं 2 दिन रह के आना, हफ्ता भी विच दी रह के आया, सियाल दे विच पहला पिछले साल मैं रह के आया, 15 दिन भी रह के आया जी। ते चाचा जी का मन बनया होया सी, वो कहंदे भी जिन्ना चिर ये काले कानून रद्द नहीं हुंदे असीं उन्ना चिर आउणे, तुसीं उरे कम उरे जिन्ने भी सानूं संयुक्त मोर्चे वालों कोई कॉल आउंदी है, उरे जिन्ने संगरूर दे विच असीं रोष प्रदर्शन करे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जोधे बन के लड़ाई लानी है जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं होंदे। साडे डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल ग्रुप के 3 ऐसे इंसान ने, सरदार गुरजंट सिंह जी मंगवाल, जोगिंदर सिंह जी महला, रूड़िया सिंह जी देलखुरद, तो ये इंसान ने जिहड़े बिल्कुल ही उत्थों मुड़े नहीं, पक्के डट के बैठे हुए हैं। जब इन्होंने उन्होंने बल्कि जो रूड़िया सिंह के परिवार नाल मेरी गल हुई, उन्होंने परिवारक मैंबरों को जाके उत्थे दिल्ली जाके मिल के आउंदे ने, जिवें मैं भी जाना जिन्हें मेरे गेड़े लगते हैं, मैं सारे बंदिआं नूं क्योंकि मेरे को पंजाब दा आउंदा, मैं मिल के आउणा ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪੋਤੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ इस अंदोलन का हिस्सा बनया होया। ते जदों दा अंदोलन शुरू होया वो किसान एक भी दिन घर वापस नहीं आया। ते जदों उस दे नाल गलबात कीती जांदी है तां उस किसान दा साफ यही कहना है कि ना तो वो घर आवेगा ते ना ही कोई त्यौहार मनावेगा, ते घर उदों ही वापस आउणा है ते जदों खेती कानून रद्द हो जाणगे। ते जदों उन्हां दे परिवारक मैंबरां नाल गलबात कीती
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਜੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ 1-2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲੜਦਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟੰਪ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 22 ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 24 ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।